ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, पानी, वाटर, बिल्कुल जल ज़ाहिर है इंसानी जिंदगी दा वजूद ही पानी है जी। जदों हुण नासा वालियां ने बंदे चंद्रमा ते भेजे, नील आर्मस्ट्रांग और उहदे साथी, पहली चीज़ जिहड़े वो लभदे ने किते भी जाके चंद्रमा ते जां हुण मार्स ते मंगल ते कि उत्थे पानी है कि नहीं। जी। जे पानी होएगी तो जिंदगी, पानी होएगा तो जिंदगी होएगी। बिल्कुल। और गुरु साहब ने फरमाया कि जीते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। बिल्कुल। कि बेशक जिहड़ी प्लांट्स ने, जिहड़ी प्लांट लाइफ है, प्लांट्स ने इन्हां दे विच भी जिंदगी है। जीते दाने अन्न के, जो असीं अन्न खांदे इन्हां 'च भी जिंदगी है, पर इस तो भी बियॉन्ड पानी दे विच जिंदगी है, जिस पानी की बदौलत ये वैजीटेशन है। इसलिए साडी रोज़ाना प्रेयर दे विच जपजी साहब तो बाद ये श्लोक पढ़िया जाता है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। के हवा जिहड़ी है वो गुरु है, पानी प्यो है, ते जिंदगी जिहड़ी धरती है वो मां वांग है। हुण अज असीं देख रहे हैं कि किते भी साडे खित्ते 'च खास तौर ते किवें पानी गंदला हो चुका है, किवें हवा जिहड़ी है उस दे विच डर्ट है, वो पोल्यूटेड है। और धरती दा हाल की है जिहड़ा बचिया भी सी, जे खेतीबाड़ी दे हवाले नाल भी देखीए कि जिस लैवल दीयां खादां और एक्सट्रा टॉक्सिक स्टफ दे नाल, क्योंकि धरती और पानी फिर इन्हां दोनों का आपसी कंबीनेशन है। जमीन विच जे पानी माड़ा हुंदा है तो धरती दे विच भी वो सारा जहर। और असीं देख रहे हैं कि साडा खित्ता खास तौर ते मालवा बेल्ट, सतलुज तो लैके घग्गर तक अज जे हाईएस्ट इंसीडेंस ऑफ कैंसर दुनिया दे विच देखना होए तो उस बेल्ट 'च। फिर तुसीं यूनाइटेड नेशनस और दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज़ की रिपोर्ट्स देखो, वो जो 21st सेंचुरी च बैटल्स की गल करते हैं, लड़ाइयां की गल करते हैं, तो कहते हैं कि लड़ाइयां धरती लई नहीं होणगियां कि जमीन किने फतेह कर लई तो किदा इलाका वड्डा हो गया। वो तो हुण मार्कड बाउंड्रीज ने, कोई किसी नूं हमला करके कब्जा नहीं करन दिंदा। जे कोई करदा भी है तो उस दे उत्ते सैंक्शनस लगदियां, जो हुण रशिया ने क्रीमिया दे नाल कीता, जां हुण बेलारूस नाल करन जा रहा है, जां ईवन यूक्रेन नाल भी कर सकदा है। लेकिन ये रिपोर्ट सने UN दे ने कि इस सेंचुरी दे विच जिहड़ियां जंगां ने वो पानी दे उत्ते होणगे, क्योंकि प्लैनेट उन्ना ही है। इस कुल धरती दा 2 हिस्से पानी है, समुंदर, एक हिस्सा धरती है। और धरती दे उत्ते अज तो 70 साल पहला 2 बिलियन लोग सी, अज 7.5 बिलियन ने। लोड़ां किवें वधियां होईयां और पानी किस हद तक है। हुण ज़ाहिर है कि इस धरती दे उत्ते, इस प्लैनेट दे उत्ते रब ने एक खित्ता उस किस्म का बनाया जिहड़ा असीं जे अज दी उस बाउंड्री नूं कहना होए, जे मुल्क विचों असीं कढ भी दईए तो वो उस धरती तो इंडस दरिया की धरती तो लैके ते इत्थों तक सतलुज दे पैरां तक वो खित्ता 5 दरिया जिस धरती दे उत्ते वगदे ने सदियां तो। और उस खित्ते का ना ही जिहड़ा इस दे उत्ते 5 आब बनदे, 5 दरिया आप पानी नूं कहंदे ने परशियन दे विच। और ज़ाहिर है एक बाकी वखरा इतिहास है, 47 दी वंड जिहड़ी है उसने उसे पंजाब नूं 2 हिस्सियां दे विच तकसीम कीता। और जिन्हां दे हत्थ 'च एक पासे पावर आई, उन्होंने सब तो पहला वैपन, पानी लोड़ भी है, पानी जमीन दे विच होना ही तुहाडे जीवन दा जिहड़ा उसकी स्टैंड करता तुहाडे जीवन नूं। तुहाडी अपनी ह्यूमन बॉडी का भी एक वड्डा हिस्सा पानी है। लेकिन पानी नूं एक हथियार बना के, जिवें
ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਔਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਫੌਜ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਨਾਹ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਇੰਡਸ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਝਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਗਲਿਆਰ ਡੈਮ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਲਾਇਆ ਸੀ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, ਇਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਨਾ ਬਿਆਸ, ਨਾ ਰਾਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ, ਬਿਆਸ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਥਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਝਨਾਹ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨੂੰ ਪੰਚਨਦ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜੋ ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ ਰਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਰਲਿਆ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਝਨਾਹ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਇੰਗ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਥ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਰਾਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਜਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਪੂਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ SYL ਕੈਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 150 ਤੋਂ 200 250 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 10 ਜਾਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ਿੱਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬਸ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਟੂ ਨਾਨ ਬੇਸਿਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਰਿਜ਼ੋਲਵਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਓਵਰ ਸਟੇਟਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਾਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਡ ਬਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਮਾਂਡਡ reassessment of the state's water availability and unanimously resolved that the centre should ensure that Punjab river waters are not in any way transferred from basin to non-basin areas of the state's 3 rivers. All parties also unanimously demanded suitable amendments to the proposed interstate river water dispute act to set up a new tribunal to ensure that Punjab got adequate। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇੰਟਰ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਅਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਚਨਾਹ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਇੰਡਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਨਾਹ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਡਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਫਾਈਟ ਟੂ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ, ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਅਪਡੇਟ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।